Hi friends, good morning one and all of you. My name is Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. My subject is pharmacology and toxicology. In previous lecture shown that the drugs acting on an autonomic nervous system, in that section containing about the cholinergic drugs. Cholinergic drugs are the containing about the various classification are discussed in previous lecture, like that classification is esters of choline and cholinomimetic alkaloids are the discussion, but one point is remaining in the previous lecture, so this point are the containing, and so this point are the explained in this lecture. Classification of cholinergic drugs in their three class. First is the esters of choline. Ester of choline consisting of the example of acetylcholine, methacholine, carbachol, bithanchol. These are the example of ester of choline. These are explained in previous lecture. Second point or second class is that cholinomimetic alkaloids. Cholinomimetic alkaloids, the example is that pilocarpine, choline and muscarine. These are the example of cholinomimetic alkaloids, or these also have been explained in previous lecture. So only remaining point is that anticholinesterase drugs or anticholinesterase class are the remaining, and these points are discussed in this lecture. The anticholinesterase are there are the two types, like that reversible and irreversible. Reversible consisting about the two example, physostigmine, neostigmine. Irreversible consist about the difluos, ecothiopate, parathione, malathione and diazinon. These are the consisting about the irreversible anticholinesterase drugs. These are the classification are detail explained. That's the anticholinesterase drugs. Acetylcholine is inactivated by the enzyme of acetylcholinesterase. जे काय ॲसिटिलिनकोलिन ॲज अ न्यूरोट्रान्समीटर म्हणून कोलिनर्जिक सिस्टीममध्ये काम करते किंवा ॲटोनॉमिक नर्वस सिस्टीममध्ये जे काय काम करते ॲसिटिलिनकोलिन, दिस ॲसिटिलकोलिन इज इनॲक्टिवेटेड बाय द एन्झाईम ॲसिटिलकोलिनस्टरेज. These are the enzyme acetylcholinesterase are the enzyme, and these enzyme are the inactivated of the acetylcholine, and these called as the anticholinesterase are the used to that inhibition of the acetylcholinesterase enzyme. So anticholinesterase drug, it is also known as the cholinesterase inhibitor, like that these cholinesterase inhibitors, these are acting by inhibiting the enzyme acetylcholinesterase. अँटीकोलिनस्टरेज ड्रग हा क्लास काय पडला तर ॲसिटिलिनकोलिन जे काय न्यूरोट्रान्समीटर आहे ॲटोनॉमिक नर्वस सिस्टीममध्ये, याला इनॲक्टिव्हेट करण्याचं काम कोणतं एन्झाईम करतं तर ॲसिटिलकोलिनिस्टरेज नावाचं एन्झाईम जे आहे ते काय करतं, ॲसिटिलिनकोलिनला इनॲक्टिव्ह करतं. त्यामुळे अँटीकोलिनस्टरेज ड्रग्स त्यासाठी आपण दिला जातो, ऑल्सो कॉल्ड ॲज दी cholinesterase inhibitors, and that's having acting by inhibition of these enzyme named as the acetylcholinesterase enzyme, and that's having that produces the accumulation of acetylcholine at cholinergic site. यामुळे काय होते, त्याचं प्रोडक्शन ॲक्युमुलेशन होते त्या ॲसिटिलिनकोलिनचं ॲट दी कोलिनर्जिक साइट्स. त्यामुळे हा टाइप्स आहे, दॅट इज द नेम ऑफ दी anticholinesterase drugs. There are the classification of the anticholinesterase drugs, like that shown the classification of anticholinesterase drugs. Anticholinesterase consisting about the mainly two types, like that reversible anticholinesterase, and second point is that irreversible anticholinesterase. Reversible anticholinesterase consisting about the various example, like that physostigmine, neostigmine, pyridostigmine, endorphinium, rivastigmine, donepezil, ambenoium, dimacarium and benzpyrenium. These are the examples of the class of reversible anticholinesterase. And reversible anticholinesterase is the same structural similarity to acetylcholine. These having a drugs like that physostigmine असेल, neostigmine असेल,
ह्या सर्व ड्रगची जी काय स्ट्रक्चरल सिमिलॅरिटी आहे, त्यांचं जे काही कंपाऊंडमध्ये स्ट्रक्चर्स काढलेले आहेत, इट्स हॅविंग टू सेम दॅट ॲसिटिलीन कोलिन. अँड सो धिस एन्झाईम इज टेम्पररली इनहिबिटेड. हे जे काही एन्झाईम्स आहेत, हे जे काही ड्रग्स आहेत ते एन्झाईमला होतं टेम्पररली इनहिबिटेशन करतात. त्यामुळे काय होते, प्रिव्हेंट द इनॲक्टिवेशन ऑफ ॲसिटिलीन कोलिन. त्यामुळे फक्त काय होईल, प्रिव्हेंट होईल ॲक्टिवेशन ऑफ दी ॲसिटिलीन कोलिनसाठी. सो धीज आर दी रिव्हर्सिबल अँटीकोलिन इस्टरेज. सेकंड पॉईंट आहे इरिव्हर्सिबल अँटीकोलिन इस्टरेज. आता इरिव्हर्सिबल्समध्ये काय एक्झाम्पल्स आहेत, डायफ्लॉस असेल, इकोथायोपेटे, पॅराथायोन, मॅलाथायोन आणि डायाझिनॉन. these are the example of irreversible anticholinesterase. These are having that produce of the phosphorylation of the esteric site. This produces an irreversible inhibition of acetylcholinesterase. So the inactivation of acetylcholine is prevented and leading to its accumulation. याच्यामुळे काय होणार आहे, जे काय ॲसिटिलीन कोलिनचं इनॲक्टिवेशन होणार आहे त्याला स्टॉप होणार आहे किंवा त्याला प्रिव्हेंट होणार आहे किंवा त्याला इनहिबिशन होणार आहे. आणि याचमुळं लिडिंग टू दॅट ॲक्युमुलेशन ऑफ ॲसिटिलीन कोलिन, म्हणजे त्या ठिकाणी ॲसिटिलीन कोलिन जमा होणार आहे, ॲसिटिलीन कोलिन त्याचं वर्क दाखवणार आहे. दॅट इज हॅविंग इरिव्हर्सिबल अँटीकोलिन इस्टरेज. अशा प्रकारचे हे त्याचे क्लासिफिकेशन आहेत अँटीकोलिन इस्टरेजचे ड्रग्स. देन नेक्स्ट स्लाइड शोन दॅट रिव्हर्सेबल अँटीकोलिन इस्टरेज. आता रिव्हर्सेबल अँटीकोलिन इस्टरेजमध्ये काय बघा, ऑल द रिव्हर्सेबल अँटीकोलिन इस्टरेज आर द सिंथेटिक कंपाऊंड. हे जे काय सर्व आहेत, निओस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, एंड्रोफोनियम, रिव्हास्टिग्मिन, डोनेपेझिल, ॲम्बेनोनियम, डिमाकॅरियम आणि बेन्झपायरिनियम. these are also having reversible anticholinesterase, and all the reversible anticholinesterase are the synthetic compound only except physostigmine, because this physostigmine is an alkaloid compounds. Physostigmines are the alkaloids, and this physostigmine is obtained from the calabar bean, the seeds of Physostigma venosanum. This physostigmine it's obtained from the calabar bean, the seeds of Physostigma venenosum. These are also having a physostigmine are the alkaloids in nature, and all the reversible anticholinesterase are the synthetic compound. These compounds are the prepared in the laboratory, and so that work in the acetylcholine prevention than the acetylcholine inhibitions. So it's having a enzyme, जे काय एन्झाईम आहे कोलिनिस्टरेज एन्झाईम, त्यांना इनहिबिट करण्याचं काम ह्या ड्रगचं आहे. देन फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्शन्स ऑफ दिस रिव्हर्सिबल अँटीकोलिनिस्टरेज. In general, the anticholinesterase drug produce anticholinesterase जे काही ड्रग्स आहेत ते नेमकी काय प्रोड्यूस करतात, दोन टाईप्सची ॲक्शन प्रोड्यूस करतात. लाईक दॅट मस्कॅर्निक टाईप ऑफ इफेक्ट. जे काय मस्कॅर्निक रिसेप्टर्स आहेत तिचे काय इफेक्ट दाखवतात, ते मस्कॅर्निक टाईप ऑफ इफेक्ट्स ऑन ऑर्गन्स इनर्व्हेटेड बाय पोस्ट गँग्लिओनिक पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्व्स. आणि सेकंड आहे स्टिम्युलेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन ऑफ ॲटोनॉमिक गँग्लिया अँड स्केलेटल मसल. ॲटोनॉमिक गँग्लिया आणि स्केलेटल मसलचं फर्स्टली त्यांचं स्टिम्युलेशन केलं जातं आणि नंतर फॉलोड बाय ॲटोमॅटिकली डिप्रेशन होतं. हे फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्शन्स आहेत रिव्हर्सिबल अँटीकोलिन इस्टरेजच्या. त्यामध्ये अजून कोणत्या आहेत फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्शन ऑन दी आय. जर आपण ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन केला तर आयवरती त्याचा काय इफेक्ट होईल, त्याच्यामध्ये फायझोस्टिग्मिन असेल, निओस्टिग्मिन असेल, पायरिडोस्टिग्मिन असेल किंवा एंड्रोफोनियम असेल. हे जे काही रिव्हर्सिबल अँटीकोलिनिस्टरेज आहेत हे जर आपण ॲडमिनिस्ट्रेशन केले तर त्या आयजवरती त्याचा काय इफेक्ट होईल. ऑन दी आय द अँटीकोलिनिस्टरेज एजंट प्रोड्यूस स्पाझम ऑफ अकॉमडेशन अँड डिक्रीजेस इन इंट्राऑक्युलर टेन्शन. आईजवरती याचा काय इफेक्ट होईल, तर आईजवरती इफेक्ट असा होईल की तिथं मायोसिस तयार होईल किंवा डिक्रीजेस दी मिओसिस अँड दॅट्स हॅविंग अ डिक्रीजेस दी इंट्राऑक्युलर टेन्शन. आता इंट्राऑक्युलर टेन्शन म्हणजे काय, इंट्राऑक्युलर टेन्शन डिक्रीज करायचं म्हणजे काय, ग्लौकोमा नावाचं एक डिसीज आहे ज्यामध्ये काय होतं आहे,
इन्क्रीजेस दी इंट्राऑक्युलर टेन्शन. जे काही इंट्राऑक्युलर टेन्शन आहे ते इन्क्रीज केलं जातं ॲटोमॅटिकली त्या डिसीजमध्ये होत असतं. ग्लोकोमाचा हा एक डिसऑर्डर आहे आईज रिलेटेड. मग तो ट्रीटमेंट करण्यासाठी आपण हे अँटीकोलिनिस्टरेट ड्रग देतो. का देतो? कारण की त्यामुळे इंट्राऑक्युलर टेन्शन त्यामध्ये डिक्रीज होणार आहे. त्यामुळे आपण हा ड्रग्स त्यामध्ये ट्रीटमेंटसाठी देतो. कोणत्या? ग्लोकोमा डिसीज और डिसऑर्डरसाठी हा ड्रग्स आपण यूज केला जातो. कोणता? तर रिव्हर्सेबल अँटीकोलिनिस्टरेटच्या क्लासमध्ये जे काही ड्रग्स आहेत ते ड्रग्स आपण ग्लोकोमा ह्या डिसीज किंवा डिसऑर्डरसाठी यूज केला जातो. का यूज केला जातो? तर कारण की त्याच्यामध्ये डिक्रीजेस इन इंट्राऑक्युलर टेन्शन केलं जातं. सेकंड आहे गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅक्ट. आता GIT वरती काय फरक पडणार? ज्यावेळेस आपण ड्रग्स घेऊ रिव्हर्सेबल अँटीकोलिनिस्टरेटचा फायझोस्टिगमिन असेल, निओस्टिगमिन असेल, पायरिडोस्टिगमिन असेल, तर त्यावेळेस काय होतं? द इफेक्ट ऑफ अँटीकोलिनिस्टरेट gastrointestinal tract are identical. It's having produces that the increases the motility and also secretion of gastrointestinal tract. यामध्ये तो काय केलं जातं? त्याची मोटिलिटी जी आहे, पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट जी आहे ती इन्क्रीज केली जाते. अँड ऑल्सो हॅविंग सिक्रेशन ऑफ गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल एन्झाईम्स. दिस हॅविंग दॅट ॲक्शन ऑन दी GIT ऑफ these anticholinergic drugs. Next slide shown that third number skeletal muscle. These drug administration and producing that the stimulation followed by depression of this skeletal muscle. जे काही मसल्स आहेत त्या मसल्सवरती स्टार्टिंगला स्टिम्युलेशनची ॲक्शन दाखवतो and following by that depressions are the showing. These are having a skeletal muscle. Then fourth number pharmacological action of these anticholinergic drugs are the secretions. सिक्रिशन्समध्ये कशाचं सिक्रिशन्स करणार आहेत, काय काय त्यामध्ये सिक्रिट होणार आहे, काय काय प्रोडक्शन होणार आहे. तर त्यामध्ये सिक्रिशन्समध्ये फर्स्टली जे का ब्रॉन्कियल आहेत त्या सिक्रिट होणार आहेत. लॅक्रिमल ग्लँडमध्ये लॅक्रिमल असेल, सलायव्हरी असेल, गॅस्ट्रिक अँड पॅनक्रॅटिक सिक्रिशन्स आर ऑल्सो हॅविंग इन्क्रीजेस. अँटीकोलिनिस्टरेट ड्रग्स जर आपण घेतला, ॲडमिनिस्ट्रेशन केला, तर त्यावेळेस हे सर्व गोष्टी सिक्रिट होतात ॲटोमॅटिकली बॉडीमध्ये. त्यामध्ये असेल तुमची ब्रॉन्कियल असेल, लॅक्रिमल ग्लँड असेल, सलायव्हरी, गॅस्ट्रिक अँड पॅनक्रॅटिक सिक्रिशन आर ऑल्सो हॅविंग इन्क्रीजेस. अँड लास्ट पॉईंट ऑफ दिस फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन इज दॅट स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्समध्ये कोणते आहेत? तर ब्रॉन्कियल्स आणि युरेटर्स आर दी कॉन्ट्रॅक्टेड. दिस स्मूथ मसल्स acting on these anticholinergics on the smooth muscle is having a contraction effect, like having that bronchioles and ureters are the contracted. Next slide, that's a therapeutic uses of this reversible anticholinergics. त्या रिव्हर्सिबल अँटीकोलिनिस्टरेटचा याचा यूज काय आहे ते आपण बघूया वन बाय वन. यामध्ये फर्स्ट त्याचा एक यूजेस आहेत. तर फॉर रिड्युसिंग द इंट्राऑक्युलर टेन्शन इन ग्लोकोमा. ह्या ग्लोकोमा जो काही डिसीज आहे त्या डिसीजमध्ये इन्क्रीजेस झालेला असतो जो इंट्राऑक्युलर टेन्शन, तो कमी करण्याचे काम हे अँटीकोलिनिस्टरेट ड्रग करतात. फॉर द डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट ऑफ मायस्थेनिया ग्रॅव्हिस. मायस्थेनिया ग्रॅव्हिस इट्स ऑल्सो हॅविंग अ डिसऑर्डर रिलेटिंग टू दॅट द विकनेस ऑफ द मसल. मसलचा जो काय विकनेस येतो त्या डिसऑर्डरला मायस्थेनिया ग्रॅव्हिस असं म्हटलं जातं. आणि त्या मसलला कॉन्ट्रॅक्शन करण्यासाठी हा ड्रग्स दिला जातो. त्याची कॉन्ट्रॅक्टिबिलिटी इन्क्रीज करण्यासाठी अँटीकोलिनिस्टरेट ड्रगची ट्रीटमेंट घेतली जाते. त्यानंतर आहे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ॲट्रोपिन पॉयझनिंग. इट्स these anticholinergic drugs are used for the treatment of atropine poisoning. Next, for the treatment of post-operative paralytic ileus. This having no evacuation of the bowel in simply or fast, then slowly. For the treatment of post-operative paralytic ileus, the evacuation of the bowel is stop or slow or inhibit. Then having these anticholinergic drugs are the administration. Then having the bowel increases the timing or evacuation of the bowel are having a fast, and that's having these are the treatment for the post-operative paralytic ileus. And last for the treatment of paroxysmal atrial
paroxysmal atrial and supraventricular tachycardia. These also having a drug anticholinesterase are the used in the paroxysmal atrial, म्हणजे अचानकपणे एखादा धक्का आहे हार्टमध्ये त्यासाठीही अँटीकोलिनिस्टरेज ड्रग यूज केले जातात. पॅरोक्झिमल ॲट्रियल म्हणजे हॅविंग अ इनरेग्युलर ऑफ दी हार्टबीट. अशा प्रकारे हे सर्व त्याचे युजेस आहेत. अँटीकोलिनिस्टरेजचे रिव्हर्सेबल अँटीकोलिनिस्टरेजचे युजेस आहेत. देन नेक्स्ट स्लाइड बघूया आपण. इरिव्हर्सेबल अँटीकोलिनिस्टरेज काय आहे? इरिव्हर्सेबल अँटीकोलिनिस्टरेज organophosphorus compounds, that is also known as organophosphorus compound. Okay, these are the compound having the organic esters of phosphoric acid. हे जे काही कंपाऊंड्स आहेत हे ऑर्गॅनिक इस्टर्स आहे. यामध्ये इस्टर्स ऑफ फॉस्फरिक ॲसिड आर द प्रेझेंट. सो these are the highly lipid soluble drugs. So they can be absorbed through all routes including the skin and lungs. त्यामुळे त्यांचा जे काही ॲब्सॉर्प्शन रेट आहे तो पण फास्ट आहे. ऑल द रूट्स इन्क्लुडिंग द स्किन अँड लंग्स. The pharmacological action of this compound result due to inhibition of cholinesterase, and these compound having the prolonged action and high toxicity. So they have a limited therapeutic uses. ह्या इरिव्हर्सिबल अँटीकोलिनिस्टरेजच्या कंपाऊंडमुळे याची प्रोलॉंग ॲक्शन असल्यामुळे त्याची हाय टॉक्झिसिटी आहे. आणि हाय टॉक्झिसिटी असल्यामुळे सो इट्स अ लिमिटेड थेरापेटिक युजेस. याचा शक्यतो थेरापेटिक यूज केला जात नाही आहे. इट्स हॅविंग अ लिमिटेड थेरापेटिक युजेस ऑफ दिस इरिव्हर्सिबल अँटीकोलिनिस्टरेज ड्रग. ह्या इरिव्हर्सिबल अँटीकोलिनिस्टरेज ड्रग्स हॅविंग अ कंटेनिंग इस्टर ऑफ फॉस्फरिक ॲसिड. ह्या कंपाऊंडमध्ये काय आहेत? इस्टर्स ऑफ फॉस्फरिक ॲसिड आहेत. आणि इस्टर्स ऑफ फॉस्फरिक ॲसिड असल्यामुळे हे ड्रग्स काय आहेत? हायली लिपिड सोल्युबल ड्रग्स आहेत. आणि हायली लिपिड सोल्युबल ड्रग असल्यामुळे ते इझिली ॲब्सॉर्ब होतात आणि फॉर स्किन अँड लंग्समध्ये. आणि हे जे काही कंपाऊंड्स आहेत या कंपाऊंडची म्हणजे ह्या ड्रगच्या इरिव्हर्सिबल अँटीकोलिनिस्टरेजमध्ये जे काही ड्रग्स येतात लाईक दॅट मॅलाथायोन अँड पॅराथायोन, इट्स हॅविंग अ प्रोलॉंग ॲक्शन अँड इट्स हॅविंग हाय टॉक्झिसिटी. सो दे हॅव अ लिमिटेड थेरापेटिक युजेस. नेक्स्ट स्लाइड. पॉयझनिंग विथ ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंड. जर पॉयझनिंग झाली ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंडसोबत तर नेमकी काय करावं लागेल? तर ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंड्स लाईक पॅराथायोन अँड मॅलाथायोन आर यूज ॲज अ इन्सेक्टिसाइड्स. सो पॉयझनिंग विथ these of compound are quite common. Organophosphorus compound like parathione and malathione are used as insecticides, and so poisoning with these of compound is quite common. And the symptoms of poisoning are, याचे सिम्पटम्स काय? जर ऑर्गॅनोफॉस्फरस पॉयझनिंग एखाद्या पेशंटला झाली तर त्याचे सिम्पटम्स काय, त्याचे लक्षणे काय आहे ते आपण बघू वन बाय वन. त्यामध्ये पहिल्यांदा इन्क्रीजेस दी सिक्रिशन लाईक स्वेट, सलायव्हा अँड ब्रॉन्चियल सिक्रिशन्स. यामध्येही त्यांचे सिम्पटम्स काय दाखवणार आहे? जे काय स्वीट ग्लँड आहे, सलायवरी ग्लँड असेल किंवा ब्रॉन्कियल यांचं सिक्रिशन होणार आहे. गॅस्ट्रोइंटेस्टायनलचे सिम्पटम्स काय दाखवतील? लाईक दॅट ॲनोरेक्झिया, लॉस ऑफ ॲपेटाईट, ओमेटिंग असेल, नॉझिया असेल, ॲबडोमिनल क्रॅम्प असेल किंवा डायरिया, हेही ते सिम्पटम्स दाखवणार आहे. कधी? ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंडची ज्यावेळेस पॉयझनिंग होईल त्यावेळेस. ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंड कोणते? तर पॅराथायोन अँड मॅलाथायोन. अँड दीज ड्रग आल्सो हॅव्हिंग यूज इन इन्सेक्टिसाइड्स. त्याच्यामुळेच काय? सो दिस कंपाऊंड विथ दिस कंपाऊंड इज अ क्वाईट कॉमन. त्यामुळे ही पॉयझनिंग कॉमनली होऊ शकते. त्यानंतर थर्ड सिम्पटम्स आहे पॅपिलरी इफेक्ट लाईक मायोसिस अँड स्पाझम ऑफ ॲकोमडेशन. आईजवरती सुद्धा त्याचा इफेक्ट पडतो. नंतर आहे रिस्पायरेटरी सिम्पटम्स लाईक ब्रॉन्कोस्पाझम, कफ अँड टाइटनेस ऑफ द चेस्ट. फोर्थ नंबर रिस्पायरेटरी सिस्टम्स लाईक ब्रॉन्कोस्पाझम, कफ अँड टाइटनेस ऑफ द चेस्ट. आणि फिफ्थ नंबर आहे सेंट्रल इफेक्ट लाईक गिडीनेस, चक्कर येणे, एन्झायटी, टेन्शन, कन्फ्युजन, कन्व्हल्जन अँड कोमा. दिस आल्सो हॅविंग अ सिम्पटम्स ऑफ द ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंड. ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंड लाईक दॅट मॅलाथायोन अँड पॅराथायोन. नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ पॉयझनिंग. आता याची जर ट्रीटमेंट घ्यायची या पॉयझनिंग तर काय करावं लागेल? तर फर्स्टली पॉयझनिंग विथ ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंड
can be treated by the administrations of atropine. जर आपल्याला ही पॉयझनिंग कमी करायची असेल तर ह्या पॉयझनिंगच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण ॲडमिनिस्ट्रेशन करतो ॲट्रोपिन अँड कोलिनिस्टरेज रिॲक्टिवेटर्स. कोलिनिस्टरेज जे काय रिॲक्टिवेटर्स आहेत त्यांनाही आपण यूज केलं जातं. पण ॲट्रोपिन अँटॅगोनिस्ट ओनली द मस्कॅर्निक सिम्पटम्स अँड नॉट द स्केलेटल मसल पॅरालिसिस. ॲट्रोपिन जे काय आहे इट्स अँटॅगोनिस्ट ओनली दी मस्कॅर्निक सिम्पटम्स. जे काय मस्कॅर्निक सिम्पटम्स आहेत त्यांच्यावरतीच ते वर्क दाखवतात अँड नॉट टू दॅट स्केलेटल मसल पॅरालिसिस. इट्स नॉट इफेक्ट ऑन द स्केलेटल मसल पॅरालिसिस. This having that treatment of this poisoning of the organophosphorus compound. Only in that remember that the organophosphorus poisoning are the having that treatment with the administration of atropine, and second is administration of cholinesterase reactivator, because this cholinesterase reactivators are not used because this having a toxic effect are the produced, and these the oximes or these cholinesterase reactivators reverse also the neuromuscular paralysis and produced by the organophosphorus compound. ह्या जे काही कोलिनिस्टरेज रिॲक्टिवेटर्स आहेत यांचा नंतर इफेक्ट वेगळा दाखवला जातो, लॅटर इफेक्ट अल्सो. त्यामुळं आपण शक्यतो कोलिनिस्टरेज रिॲक्टिवेटर देत नाहीत. कोलिनिस्टरेज रिॲक्टिवेटर्समध्ये 3 प्रकारचे ड्रग्स आहेत, लाईक दॅट प्रॅलिडॉक्झिम असेल, डायॲसिटिल मोनोक्झाईम असेल किंवा ओबिडोक्झाईम क्लोराईड असेल. हे जे काय ऑक्झाईम्स आहेत हे ऑक्झाईम्स आर द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गॅनोफॉस्फरस poisoning, but it's having a very toxic effect. So these cholinesterase reactivators are not for the treatment of the poisoning with organophosphorus compound. Treatment of the organophosphorus compounds are treated by administrations of the atropine. These are the points are covered in this lecture. These are the anticholinesterase drugs. Anticholinesterase drugs, these are the drugs, it's only ॲसिटिलिन कोलिनला जे काय इनॲक्टिवेशन करायचं होतं, ॲसिटिलिन कोलिनसाठी जे काय इनॲक्टिवेटेड करता एन्झाईम, त्या एन्झाईम्सलाच आपण इनहिबिट करायचं, त्या ड्रगला आपण म्हटलं जातं अँटी कोलिनिस्टरेज ड्रग्स. म्हणजे ॲसिटिलिन कोलिन हा एक आपला न्यूरोट्रान्समीटर आहे. म्हणजे न्यूरॉन्समध्ये जे काय न्यूरॉन्स पास होणार आहे त्यांना ट्रान्सफर करण्याचं काम, तो का केमिकल मॅसेंजर आहे तो ट्रान्सफर करण्याचं काम ह्या न्यूरोट्रान्समीटरचं म्हणजेच ॲसिटिलिन कोलिनचं आहे. तर त्या ॲसिटिलिन कोलिनला इनॲक्टिवेशन करण्याचं काम कोलिनिस्टरेज जे काय एन्झाईम आहे ते करत होतं. म्हणून आपण ह्या कोलिनिस्टरेज एन्झाईमला इनहिबिट करण्यासाठी अँटी कोलिनिस्टरेज ड्रग्स तयार केलेत. म्हणजेच कोणते, फायझोस्टिग्मिन असेल त्यामध्ये 2 टाईप केले होते, एक रिव्हर्सेबल आणि एक इरिव्हर्सेबल. रिव्हर्सेबलमध्ये फायझोस्टिग्मिन असेल, निओस्टिग्मिन असेल, पायरोडोस्टिग्मिन असेल, एड्रोफोनियम, रिवास्टिग्मिन, डोनेव्हेझिल, हे सगळे रिव्हर्सेबल अँटीकोलिनिस्टरेज आहेत. आणि इरिव्हर्सेबलमध्ये पॅराथायोन आणि मायलाथायोन हे एक्झाम्पल्स आहेत. अशा प्रकारे हे अँटीकोलिनिस्टरेज ड्रग्स आहेत. So are you sure up to here? So next point uploaded in next lecture. So thank you much. Thank you so much.